talking? Are you physician? Have you come here to learn something? If it is not needed, so leave the meeting. It is my earnest request. Please don't disturb others. It is not a common class. It is a class for the welfare of the human race. You please mind it. You should be very serious in this meeting. Okay, let me proceed. What? The positive positive quality of those three. First, hydrophobia. What positive quality? Greatly attached to its family member. This very quality remain unchanged till last part of life. But Sousa and Meadow, generally, why I am telling generally? Because they also remain greatly attached throughout the life. So a little bit complicated. So I am telling very slowly and slowly. I am telling in English. Then I must tell in Bengali. Then what it is? No, hydrophobia individual, the attachment with family, thinking regarding welfare of the family and family member, remain unchanged throughout the life. But Sousa and Meadow is of different character. Is of different character. What it is? During first part of life, that is before 12, they remain greatly attached with family and family members. But with the age, this attachment gradually reduce and reduce. At times, no relation with family. You know very well, better than me. Those two individuals, Sousa and Meadow, no attachment is seen in last part of life. But in case of hydrophobia, this attachment may not. Next point, the social behavior. Regarding social, what it is? One exceptional thing for Sousa and Meadow, not now, as because if this thing I must tell here, you will yourself become complicated. So that part is avoided for this very moment. After that, I must tell you and try to clear with hydrophobia also. Next positive quality regarding social behavior. The two things is there. One is introvert, another is extrovert. Hydrophobia and Meadowianum, both two are extrovert. Again, you are talking. My goodness, you have no shame. You have no shame. You are talking. Why you are talking? Those who are talking, please leave the meeting. I am requesting you all, those who are talking during the session, you please leave the meeting. I will be very much happy if you leave the meeting
at once. So again, what I am telling, the social, regarding social behavior, the hydrophobinum and bedurinum, both two are extrovert, means they behave in the family, also outside the family, they behave same. That is called they are extrovert. Again, I am telling regarding this. You consider the anger. This anger, these two individuals will show inside the family, also outside the family, same, in same way, in the same way. But Thuja occidentalis is of introvert. Introvert, yes, introvert means they behave differently. In the family, they behave anyway. But outside the family, they behave very cool, very gentle. So outside the family, everybody knows the individual, the very gentle. But inside the family member must know how bad person the individual is. Next part, next portion. One is family oriented and the extrovert introvert. I think this much we can differentiate these three. One is family oriented, another is social behavior. These very two things, with these very two things, we must individualize three medicines. এই পাঠটা আমি এবার বাংলায় বলি। সোজা হাইড্রোফোবিনাম বেডুরিনাম, এদের মধ্যে কিছু কমন ক্যারেক্টার আছে, সেটা হতে পারে ভালো, হতে পারে মন্দ। আমি যদি কোনো মানুষকে ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড বলে জানতে পারি, একটা ছোট কোশ্চেন, আমি ইংরেজিতে বলতে ভুলে গেছি, বলবো, একটা ছোট কোশ্চেন করলে বোঝা যাবে চট করে যে আমি এই তিনজনের মধ্যে, আমার সামনে বসে আছে যে পেশেন্ট, তাকে আমি তিনজনের মধ্যে ভাবতে পারবো কি না। প্রশ্নটা হলো, আপনি ছোটবেলায় একটা টাকা বড় মানুষ হলে 4 আনা, ছোট বড় মানুষদের 10 পয়সার দাম ছিল। আপনি এই পরিমাণ পয়সা পেলে কি করতেন ছোটবেলায়? যদি এই মানুষটি 3টে ওষুধের যে কোনো একটাই পড়বে, তাহলে বলবে আমি এটা মাকে দিয়ে দিতাম, আমি নিজে কখনো খরচা করতাম না। অথবা বলবে আমি এটা জমিয়ে রাখতাম, কেন? যদি পরিবারের কোনো কাজে লাগে। কিন্তু যদি বলে আমি জমিয়ে রাখতাম পরে খাবার কিনে খাবো বলে, তাহলে এই তিনটের বাইরে ভাবতে হবে। বোঝা গেল? তিনটে মেডিসিনকে একটা কথা দিয়ে ডিসিশন নেওয়া যাবে যে এই মানুষের তিনটের মধ্যে না তিনটের বাইরে। যদি তিনটের মধ্যে হয় তাহলে আমরা ওভাবে বিচার করব। কিভাবে বিচার করব? জিজ্ঞাসা করব ছোটবেলায় রেগে গেলে কি করতো। এগুলো মা যদি বেঁচে থাকেন, কিন্তু 90 বছরের একজন মানুষের মা তো বেঁচে থাকবেন না। তবে যে ক্ষেত্রে মা বেঁচে থাকবেন, সেক্ষেত্রে বলা হবে যে যদি আপনাকে ছোটবেলায় বুকের দুধ দিতে একটু দেরি হতো, মানে ও যদি কাঁদতো আর আপনি যদি বুকের দুধ দিতেন, তাহলে কি করতো? মা বলবে ও মুখটা ঘুরিয়ে নিত। তার মানে বোঝা গেল প্রথম থেকে রাগী,
প্রথম থেকে রাগী হয় কে কে? কমপ্লিকেটেড তো ক্লাসটা, তা বলতেই হয়। একজন হচ্ছে হাইড্রোফোবিনাম, জন্মেই রাগ দেখায়, আর একজন হচ্ছে ড্রসেরা, টিউবারকুলার ডায়াথিসিস যাদের মধ্যে প্রিডোমিনেন্ট, তারাও জন্মে রাগ দেখায়। কিন্তু আমি এখন ওই আলোচনায় যাব না, ঢুকবো না। তাহলে জন্মে রাগ দেখায় আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন হাইড্রোফোবিনাম, আর বাকি থুজামেডো জন্মাবার পর থেকে 12 বছর পর্যন্ত এদের তেমন কোনো রাগ থাকে না। তবে কারো কারো 12 বছরের আগেই রাগ বাড়তে থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে রাগ তত বাড়তে থাকে। এখন কথা বলা যাবে না, রাত 10টার পরে কথা বলা যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা বাংলায় বলছিলাম যে একটা প্রশ্ন করে কি করে তিনটে দাগের মধ্যে না বাইরে জানা যাবে বলেছি। এবার কথা হচ্ছে কোন পয়েন্টে আমি আলাদা করব? রাগ দিয়ে। ছোটবেলায় হাইড্রোফোবিনামের রাগ থাকে এবং সেই রাগ সারা জীবন অপরিবর্তিত থাকে। সারা জীবন অপরিবর্তিত থাকে। অন্যদিকে আর ইউ লিসেন টু মি অর নট? হ্যালো, তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, থ্যাঙ্কস। তাহলে বললাম যে হাইড্রোফোবিনাম ইন্ডিভিজুয়াল সারা জীবন, জন্মের পর থেকে সারা জীবন রাগ একরকম থাকে। থুজামেডোর প্রথম জীবনে রাগ একদম থাকে না। বলবে বাচ্চার কোনো রাগই নেই, রাগই ছিল না। পরে বয়স হলে রাগ বেড়েছে, সেগুলো কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। এটা একটা পয়েন্ট। আর একটা পয়েন্ট হলো সোশ্যাল বিহেভিয়ার। সোশ্যাল বিহেভিয়ার তিনটে ওষুধের মধ্যে, মানে তিনটে ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে এই এক্সট্রোভার্ট হলো হাইড্রোফোবিনাম এবং মেডোরিনাম। মানে হলো এরা বাড়িতেও যে আচরণ করে রেগে গেলে, বাড়ির বাইরেও সেই আচরণ করে রেগে গেলে। থুজা হলো ইন্ট্রোভার্ট, এরা বাড়িতে বাজে আচরণ করে কিন্তু মানে রাগ দেখায় কিন্তু বাড়ির বাইরে গেলে কিন্তু ভীষণ ভদ্র। সবাই বলবে এর মতো মানুষ হয় না, জীবনে এত ভালো মানুষ আমরা দেখিনি। বাড়ির লোক শুনে মুস্কি হাসে, আরে বাবা। যা হোক, তাহলে আমরা তিনটে ওষুধের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করেছি, বাংলা পাঠটা বলেছি। আচ্ছা, এবার হলো প্যাথোফিলোসফিক্যালি ইন্ডিকেশন নিয়ে যদি বলি, আমরা কি করে প্যাথোফিলোসফিক্যালি, এই পাঠটা বাংলায় বলে নিয়ে ইংরাজিতে বলবো বাকিটুকু। প্যাথোফিলোসফিক্যালি যদি আমরা হাইড্রোফোবিনামকে প্রেসক্রাইব করতে চাই তাহলে কি কি পয়েন্ট পেতে হবে? প্লিজ নোট ইট ডাউন। 1 নম্বর পেতে হবে জন্ম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রাগ। আর কি? ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড, পরিবারের। ও ভালো কথা, বাংলায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এই ওষুধ তিনটে পরিবার কেন্দ্রিক, ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড বলা হয়। পরিবার কেন্দ্রিক মানে হলো এরা সবসময় পরিবারের ভালোর জন্য ভাবে, পরিবারের মানুষের ভালোর জন্য ভাবে। এই ভাবনাটা হাইড্রোফোবিনের সারা জীবন একই থাকে। থুজার মেডোর প্রথম জীবনে কিন্তু এইসবই থাকে হাইড্রোফোবিনের মতো, কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে তত পরিবারের প্রতি দায় দায়িত্ব বোধ, এগুলো মায়া মমতা কমতে থাকে। একটা সময় পরিবারের মানুষের সঙ্গে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়ে যায়। এটা কিন্তু অসুখে মানে রোগের লক্ষণ নয়, এটা ন্যাচারাল, বলা যেতে পারে ট্রু ডিজিজ, সাইকোটিক মায়াজমের ন্যাচারাল পরিবর্তন। প্রকৃতি এটাই নিয়ম, সাইকোটিক মায়াজমের এটাই নিয়ম। প্রথম জীবনে ভালো থাকবে, পরের জীবনে খারাপ হয়ে যাবে। রাগের দিক দিয়ে খারাপ হবে, ব্যবহারের দিক দিয়ে খারাপ হবে, সম্পর্ক
মানে পরিবারের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দিক দিয়ে খারাপ হবে। যত দিন যাবে শুধু খারাপই হতে থাকবে যদি না তাকে রিয়েল হোমিওপ্যাথি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। আচ্ছা, এরপর বলবো প্যাথোফিলোসফিক্যালি যদি তিনটে ড্রাগকে ইউজ করতে চাই, মানে ব্যবহার করতে চাই, মানে প্রয়োগ করতে চাই, এই পয়েন্টটা কিন্তু আজকে বললেও তোমরা ভালো বুঝবে না বলে বিশ্বাস, তো বলতেই হবে, এক দুদিন বললে তবে হবে। হাইড্রোফোবিনামকে যদি প্যাথোফিলোসফিক্যালি ব্যবহার করতে হয়, মানে আমরা বুঝবো কি করে একটা মানুষ প্যাথোফিলোসফিক্যালি হাইড্রোফোবিনাম কেমন করে বুঝবো? নাম্বার এক, লেখো, কোনো মানুষকে প্যাথোফিলোসফিক্যালি হাইড্রোফোবিনাম বুঝবো কেমন করে? নাম্বার এক, জীবনের প্রথম দিন থেকে জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকে রাগ দেখিয়েছে, সেই রাগ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একই থেকে গেছে, বদলায়নি। লেখা হয়েছে? এত তাড়াতাড়ি হবে না। আচ্ছা লিখো, এটা দিয়েই করে খেতে হবে কিন্তু। তবে রেকর্ডিং তো হচ্ছে, তোমরা রেকর্ডিংটা পরে শুনে নিও, তাড়াতাড়ি পারলে লিখো একটু আধ, না হলে রেকর্ডিং শুনো, জাহিদ দিয়ে দেবে ইউটিউবে। আচ্ছা, 2 নম্বর পয়েন্ট হলো, 1 নম্বর বলেছি রাগ, 2 নম্বর পয়েন্ট হলো ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড, মানে হলো পরিবারের প্রতি এই ভালোবাসা অপরিবর্তিত থাকে সারা জীবন। এটা হাইড্রোফোবিনামের কথা বলছি। আর কি পয়েন্ট, এই মানুষগুলি জীবনে কখনো সুস্থ থাকেনি একদিন, এক সপ্তাহের জন্য, কোনো দিন সুস্থ থাকেনি। আজ পেটের দোষ, কাল মাথার দোষ, পরশু জ্বর সর্দি কাশি, তারপরে দিন অ্যালার্জি হাঁচি কাশি, ওটা যদি সেরে গেল তো চর্মরোগ। কথা হলো এই হাইড্রোফোবিনাম মানুষেরা সারাটা জীবন কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগতেই থাকে, ভুগতেই থাকে, ভুগতেই থাকে। সে বলতে পারে না আমি কবে একদম ভালো ছিলাম, আমি কবে একদম শরীরটাকে নিয়ে শান্তিতে বেঁচেছিলাম, এ কথা হাইড্রোফোবিনাম বলতে পারে না। তাহলে হাইড্রোফোবিনামকে প্যাথোফিলোসফিক্যালি প্রেসক্রিপশন করতে গেলে এই তিনটে কথা মনে রাখা জরুরি। 1, জন্ম থেকে রাগী। 2, সব দিন ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড। 3, কোনোদিন সুস্থ থাকেনি। এই পয়েন্টে আর একটা কথা যোগ করা যায়, কখনো কখনো এত খারাপ হয়েছে যে ছোটবেলায় তাকে হসপিটালে ভর্তিও করতে হয়েছে। কখনো শরীর তো কোনোদিন ভালো যায় না, এই খারাপটা হয়তো সামান্য খারাপ থাকেই সারাটা জীবন। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে ছোটবেলায় খারাপটা এত বাড়াবাড়ি হয় যে শেষ পর্যন্ত হসপিটালে ভর্তি করতে হয় একাধিকবার। তাহলে এটা কিন্তু হাইড্রোফোবিনামের প্যাথোফিলোসফিক্যালি ইউজ আমি বলেছি। এই মানুষটাকে কার্বোভেজ কার্বানিমিলিজিরে কষ্ট বাড়তে পারে, যদি বাড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করে হাইড্রোফোবিনাম প্রেসক্রাইব করতে হবে। কত দেবে? খুব ভালো আইডিয়া যখন হয়ে যাবে তখন অবশ্যই সিএম দেবে, হাইড্রোফোবিনাম সিএম। দেখবে কত দ্রুত জীবের উপর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট বলবে আমার কষ্টগুলি শেষ হয়ে গেল, আগুনে জল পড়লো। This is the beauty of the pathophilosophical prescription. Now I mention this part in English. শোনো, ওটা জল দিতে পারো? শোনো শোনো, একটু জল দেবে? The previous part
I must tell in English. One thing I have forgotten to tell, how you can